فلا اقسم بالشفق، سچا مالک اللہ قسم کھا رہا ہے کہ جب شام ہوتی ہے، سورج ڈوبتا ہے، اندھیرا آنا شروع ہوتا ہے اور آسمان پر کالے اندھیرے سے پہلے لالی چھاتی ہے، اس کو عربی میں شفق کہتے، اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، آگے فلا بڑھا دیا، لا کے ذریعے تاکید اور بڑھ جاتی ہے۔ سچا مالک اللہ بنا قسم کھائے کہہ دے تو اس کی بات سچی اور اچھی ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے اچھی سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن قسم بھی تاکید کے ساتھ کھا رہا ہے کہ رات میں جب شام میں آسمان پر شفق اور لالی چھاتی ہے، اس کی قسم، واللیل، رات کی قسم، اس کے اندھیرے کی قسم، وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا، اس رات کو اندھیرے کے ذریعے ڈھانک دیا ہم نے، اس پردے کو پھاڑو مت، اس رات کی قسم، وما وسق، اور اس اندھیرے میں جو نعمتیں اپنی لی ہوئی ہے اس کی قسم، اجالا کر کے، الیکٹریسٹی پیدا کر کے انسان نے رات کو بھی دن بنا دیا، اندھیرے کو پھاڑ دیا اور اپنی زندگی کو مشکل بنا دیا۔ دوسری ویڈیو میں انہی آیتوں کی تفسیر میں ہم نے بتایا ہے، اسے سنیے۔ وما وسق، اور اپنے اندھیرے میں جو نعمتیں جمع کی ہے اس کی قسم، وہ تمہارے لیے نعمت ہے۔ سونے کا ہارمون میلیٹونین ہارمون ہے، جاگنے کا ہارمون کورٹیسول تمہارے لیے نعمت ہے، اور جب تم سوتے ہو بدن تھکاوٹ دور کرتا ہے، ریزیوم ہوتا ہے پورے باڈی فنکشن، جو ہم نے دوسری ویڈیو میں بتایا انہی آیتوں کی تفسیر میں، وہ سنیے۔ والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب وہ پورا ہو جائے پوری روشنی کے ساتھ، وہ روشنی نیچرل ہے، وہ تمہیں گھٹتی بڑھتی مہینہ بھر میں تمہارے بدن کے لیے فائدہ مند ہے۔ لترکبن طبقا عن طبق، تم پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے الگ الگ دور میں الگ الگ حالتوں سے گزرتے ہو۔ کبھی تو مرد کے تمہارے باپ کے بدن میں تم صرف اسپم تھے، تمہاری ماں کے بدن میں اوم تھے، جب اوم اور اسپم ملا تو حملت حملا خفیفہ، بالکل حمل بالکل ہلکا تھا، ڈاٹ کی طرح، ایک نقطے کی طرح تھا۔ حملت حملا خفیفہ، اس کو اللہ نے بڑھایا، فی ظلمات ثلاث، تین اندھوروں کے اندر بڑھاتے ہوئے، انشأناہ خلقا آخر، دوسری مخلوق بنا دیا، سننے اور دیکھنے والا بنا دیا۔ ماں کے پیٹ میں سانس نہیں لیتا تھا، سرکولیشن کا سسٹم الگ تھا، ماں کے سرکولیشن میں حصہ لگتا تھا، ماں کی سانس میں حصہ لگتا تھا، اب باہر آیا تو خود سانس لینے لگا اور ماں کے خون سے کنیکشن کر دیا گیا، اس کا سرکولیشن خود ہو گیا، پھر بھی اللہ کو نہیں پہچانتا، سچے مالک کے نام اسمرن کی طرف نہیں آتا، ایمان اور گیان کی طرف نہیں آتا۔ یہ کون اللہ، کس نے کیا، مجھے کیسے پیدا کیا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، انسان دیکھے ہم نے اسے کیسے پیدا کیا، کیسے اسٹیجز سے، اسٹیپ سے گزارا، کن اطوار، کن حالات سے گزارا، ذرا سوچے، اور اسے عقل دی، سوچنے سمجھنے کی، بولنے کی صلاحیت دی، تو ہمارے خلاف بولنے لگا، خصیم مبین، سچے مالک کے خلاف بولنے لگا۔ گیان اور ایمان کے لیے اپنی زبان کا، اپنی آواز کا کچھ بھی استعمال نہیں کیا، اپنی عقل کا استعمال دنیا کے کمانے کے لیے کیا، گیان اور ایمان پر چلنے کے لیے اپنے قدم کا استعمال نہیں کیا، اپنی ترقیوں کو اس گیان اور ایمان پہ خود چل کے لوگوں کو اس کی طرف لانے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لگژری نیس، مایا اور دنیا کے پیچھے، ٹیمپرری فائدے، دھوکے کے پیچھے بھاگ کر اپنی زندگی، صلاحیت، وقت، بدن سب کچھ برباد کر دی اور جہنم میں جلنے کے لیے پہنچ گیا۔ لیکن گیان اور ایمان پہ خود بھی آ کر، مان کر، نام اسمرن کا حق ادا کر کے، سچے مالک کی وڑک لے کر، پہچان کر، اس کی عبادت بندگی کا حق ادا کر کے، اس کے بتائے ہوئے سرگ مارگ مکتی کے راستے پر چل کے خود بھی اور لوگوں کو اس کی طرف نہیں لایا، کتنا بدقسمت تھا۔ لترکبن طبقا عن طبق، ابھی تم زندہ ہو، دنیا میں مختلف حالات سے گزرتے ہو، ابھی گیان اور ایمان کی طرف آ سکتے ہو، تم ضرور سوار کیے جاؤ گے، طبقا عن طبق، ایک دوسری حالت سے چینج ہوتے ہوئے تم اپنے مالک کی طرف پہنچو گے۔ انک قادح، تو آگے بڑھ رہا ہے، دنیا میں چاہے جیسے بچہ تھا، چھوٹا تھا، بڑا ہوا، عقل آئی، ترقی کیا، پروفیشن، ایکیڈمک ڈگری حاصل کیا،
रुपये पैसे धन दौलत कमाना शुरू किया, ये सारे दर्जात से आगे बढ़ा, लेकिन मालिक की बंदगी का हक़ अदा नहीं किया। तबक़न अन तबक़, इन तमाम हालात में ज्ञान को मत छोड़ो, ईमान को मत छोड़ो, बंदगी को मत छोड़ो। फ़मा लहुम ला युमिनून, ये ज्ञान पर ईमान लाने का हक़ अदा क्यों नहीं करते। वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरान, क़ुरान में ज्ञान और ईमान की बातें समझाई जाती, ला यसजुदून, तो झुकते नहीं, गिरते नहीं, खर्रू सुज्जदा, अपने रब की इताअत फरमा बरदारी के लिए अपनी मर्ज़ी को ख़त्म नहीं करते, अपनी मर्ज़ी को खुदा बना लिए, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे, उसे छोड़ते नहीं। फ़मा लहुम, इन्हें क्या हो गया कि सजदा नहीं करते, सच्चे मालिक के आगे रुकू सजदा नहीं करते, नमाज स्मरण नहीं करते, नाम स्मरण का हक़ अदा नहीं करते। व इज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआन, जब कभी कुरान ज्ञान ईमान की बातें पढ़ी जाती, उसे दिल में बसाकर सच्चे मालिक की याद से रोते नहीं। खर्रू सुज्जदम व बुकिया, सजदा करके आँखों में आंसू नहीं आते, सच्चे मालिक को याद नहीं करते, पल पल, सेकंड सेकंड, मिनट, हर ज़िंदगी के हर दौर में कैसे मुझे नेमतें दिए हुए है, कैसे मुझे मालिक संभाले हुए है, कैसे माफ़ करते जा रहा है, कैसे छोड़ दिया है, लेकिन मैं उसकी तरफ आने को, उसे याद करने को राज़ी नहीं हूँ। ला यसजुदून, तुम सजदा क्यों नहीं करते, झुकते क्यों नहीं, रुकू क्यों नहीं करते, अपनी मर्ज़ियों को सच्चे मालिक की मर्ज़ियों के सामने लाकर सरेंडर क्यों नहीं हो जाते, झुका क्यों नहीं देते। इसी को इस्लाम अरबी में कहते हैं बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, अज्ञानी लोग तो झुटला रहे हैं, और ज्ञानी लोग भी झुटला रहे। ज्ञान सिर्फ लेकर मुक्ति के रास्ते पर न चलें, सिराते मुस्तकीम पर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दुआ करें, सीधा रास्ता तो मिल गया, उस पर हमें मेहनत करके कदम हिलाकर चलना पड़ेगा। उस मुक्ति के रास्ते पर अगर नहीं चले तो हम भी झुटलाने वालों की तरह हो जाएंगे। बलिल्लज़ीन कफ़रू, जो अज्ञानी हैं, युकज़्ज़िबून, झुटलाते हैं। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, अल्लाह जानता है जो कुछ ये छुपाते हैं अपने दिलों में, ज्ञान के ख़िलाफ़, सच्चे मालिक से नफ़रत की बातें जो छुपाते हैं, अल्लाह सब जानता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, दिल में छुपी हुई भेद को जानता है। यअलमु खाइनतल आयुन, आँखों के इशारे को जानता है, किस नीयत से क्या इशारा किया। वमा तुख़फ़िस सुदूर, तुमने सीनों में जो छुपाया वो जानता है। वह हुस्सिल मा फ़िस सुदूर, उस सीने के भेद को हासिल कर लेगा क़यामत के दिन जब तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इन अज्ञानी लोगों को दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। इल्लल्लज़ीना आमनू, जो सच्चे पक्के अच्छे ज्ञानी हैं वो इस अज़ाब से बचेंगे। व अमिलुस्सालिहात, जो मुक्ति के रास्ते पर नेक अमल कर रहे, नाम स्मरण का हक़ अदा कर रहे, बंदगी का हक़ अदा कर रहे, लोगों को ज्ञान की तरफ लाने का हक़ अदा कर रहे, मुक्ति के रास्ते पे ख़ुद भी चलने का हक़ अदा कर रहे, लोगों की सेवा का हक़ अदा कर रहे, मालिक की बंदगी का हक़ अदा कर रहे, और इस ज्ञान को सारे इंसानों तक फैलाने के लिए कोशिश कर रहे। ये उनका ईमान और नेक अमल है। लहुम अज्रुन गैरु ममनून, उन्हें क़यामत के दिन आखिरत में जन्नत की शक्ल में ऐसा अज्र मिलेगा, बख्शिश मिलेगी, इनाम मिलेगा कि कभी ख़त्म होने वाला नहीं। दुनिया में यही टेंशन होता, ये मुझे मिला कब तक रहेगा, या मैं इसे इस्तेमाल करने के लायक कब तक रहूँगा। मैं ख़ुद तो ना बीमार हो जाऊँ, शक्कर रखी हुई लेकिन खा नहीं सकता, नमक रखा हुआ खा नहीं सकता, धन दौलत जो दुनिया भर कमाया मैंने, ऐसा बीमार पड़ा हूँ, बेड पर पड़ा, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये नेमत जो मैंने जमा किया, कमाया दुनिया में माया, ये कब तक मेरे पास रहेगी ये भी गारंटी नहीं, या मेरे पास रहेगी तो मैं इसे इस्तेमाल के लायक रहूँगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। आखिरत में जन्नत में नेमतें हमेशा रहेगी, ज़िंदगी हमेशा रहेगी, मौत कभी नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी, नेमतें कभी ख़त्म नहीं होगी, सीज़नल नहीं होगी, कोई फ्रूट आज है तो कल नहीं, ऐसा नहीं। हर फ्रूट हर दिन हर सीज़न में बैठे बैठे कुतूफ़ुहा दानियाँ, जन्नत के खोशे फल फ्रूट करीब आएंगे, चाहे हाथ से तोड़ लो, चाहे बिना हाथ लगाए मुंह लगाकर काट के खा लो, इतने करीब होंगे जन्नत की नेमतें, और कभी ख़त्म भी नहीं होगी, अनसीजनल होगी, हर फल फ्रूट हमेशा मिलेगा। लहुम अजरुन गैरु ममनून, ऐ सच्चा मालिक उस जन्नत की नेमत हमें तू अता कर, लेकिन उसके पहले इस दुनिया में सरल मार्ग मुक्ति के रास्ते पर सिराते मुस्तकीम पर चलना पड़ेगा, ज्ञान और ईमान की तरफ आना पड़ेगा, सच्चे मालिक की वड़क लेना पड़ेगा, उसके निराकार रूप को समझकर
اس پر ایمان لا کر اس کی بندگی کا حق ادا کر کے گیان اور ایمان قرآن کی باتیں سنا کر دنیا تک پہنچا کر اس مقصد کو اپنا مشن بنا کر پوری دنیا تک مایا کو نہیں، دنیا کو نہیں، دھن دولت کمانے کو مقصد نہیں، بلکہ اس گیان کو جو آج زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، گیان اور ایمان، یہ پوری دنیا تک پھیلانے کی سچا مالک ہمیں تو توفیق عطا کر۔ لہم اجر غیر ممنون، ایسے لوگوں کے لیے کبھی نہیں ختم ہونے والا بخشش اور انعام اور اجر جنت میں ملے گا، اس جنت تک اے مالک ہمیں پہنچا دے۔ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں والسماء ذات البروج۔